बेहद की परम महाशांति है, बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के सेवाधारी, ऐसी विशेष आत्माओं को सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी को याद करेंगे और 5 संकल्प डालेंगे मल्टीबस हमारे मल्टीबस में परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे और 4 कला की पावर भरेंगे। ऐसा संकल्प करेंगे कि 4 कला की पावर हमारे मल्टीवर्स में आ गई है। तो हमें अब क्या बनना है? मस्तक मणि, बापूजी के दादाजी के मस्तक मणि। तो मस्तक मणि का मतलब क्या है? मस्तक मणि माना अपने मस्तक में जो छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, उसको दादाजी के मस्तक से जो लाइट आ रही है, लाइट हाउस पावर हाउस से जो लाइट आ रही है, उस कनेक्शन को अपने मस्तक में जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है उसको अटैच करना है। उसको अटैच करेंगे तो बेहद की शक्तियाँ हमारी आत्मा में आएगी। हमारी आत्मा का ओज और तेज इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जो संकल्प आप करोगे आपको संकल्प सिद्धि आ जाएगी। ऐसे सेवाधारी करने वाले जो विशेष बच्चे हैं उनको बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आप सेवा कर सकते हो ना, जब मैं बता रही हूँ। मैंने क्या बताया? दादाजी के मस्तक से जो पावर हाउस लाइट हाउस है उससे साथ अपना पॉइंट ऑफ लाइट जो आत्मा है, आत्मा का कनेक्शन जोड़ना है। तो वो कनेक्शन जोड़ने से जो बेहद की शक्ति हमारी आत्मा में आएगी और ओज और तेज बढ़ेगा तो संकल्प सिद्धि आ जाएगी। ऐसे योग करने से बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही एनर्जी मिलेगी, बहुत ही पावर मिलेगी और आत्मा निसंकल्प होती जाएगी और अनेकों का कल्याण करने वाली आत्मा बन जाएगी। तो अभी 5 बार संकल्प करेंगे दादाजी से कनेक्शन जोड़ के। परम शांति। आप लोग तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हो। आप लोग तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो परिवर्तन से पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप के दिल तक नशीन होकर उनको वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो, सदा एक खुशी में रहते हो ना, सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी को खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको भी भगवान का ही अवतार मानने लगेंगे। लेकिन आप फिर इशारा क्या करेंगे? यथार्थ की तरफ। वो आपको भगवान का अवतार जब मानेंगे तो आप क्या करोगे? आप उसको इशारा क्या दोगे? यथार्थ बाप की तरफ इशारा दोगे कि मैं अवतार नहीं, ये मेरा बापूजी की तरफ से सब हमें शक्तियाँ मिली है। वो आपको अवतार मानने लगेंगे, लेकिन आप फिर इशारा यथार्थ की तरफ करोगे। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकोगे। तो सभी ऐसे तैयार हो ना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। क्या रूहानी डॉक्टर हो ना आप? आत्मा का इलाज करते हो, आत्मा की सफाई करते हो। तो फौरन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लगे हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देगी वहाँ ही नज़र आएंगी, वहाँ ही नज़र जाएगी।
आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। एटम बना पॉइंट, और वो पॉइंट की जो पावर है वो सारे वायुमंडल में फैल जाती है, जैसे एटम फैल जाता है। काफ़ी तो आपको की है ना, और आत्मिक शक्ति नहीं होते तो ये एटॉमिक बम बनाने वाला कौन है? ये जो एटॉमिक शक्ति होती है, पावर होती है, वो चारों तरफ फैलती है। तो इन्होंने तो नेगेटिव संकल्प बनाए हैं ना, नेगेटिव पावर बनाई है ना, लेकिन आपकी तो पॉजिटिव पावर है। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट हाउस का कार्य करेगी। लाइट हाउस का कार्य करेगी। प्रत्यक्ष फल मिल गया ना। प्लान तो बनाए, उनके आगे बढ़ाते जाओ, आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। कागज में तो बाद में लिखते हो, लेकिन आपके जो संकल्प है वो संकल्प सिद्धि आपके अंदर आ जाएगी। बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి మీరు చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎందుకంటే పరివర్తనకు ముందే మీరు భాగ్యాన్ని, ప్రాప్తిని పొందారు. ఇది తెలియక పరివర్తన సమయంలో అందరూ కూడా మొత్తుకుంటారు. మరి బేహద్ పిల్లలు ఏమేం పొందారో, ఎంత భాగ్యశాలి ఆత్మలో వర్ణిస్తున్నటువంటి సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి అంటున్నారు. మా బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్ సేవాదారి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా కొద్ది సమయము దాదాజీని జ్ఞాపకం చేద్దాము. బాపూజీ చెప్పిన బేహద్ యోగములో 5 సంకల్పాలు చేద్దాము. అవి మన యొక్క మల్టీవర్స్లో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను పంపించటం. 1, 2, 4 కళల బేహద్ పవర్ని నింపటం. మళ్ళా పూరి మల్టీవర్స్ మొత్తంలో కూడా బేహద్ పరంపరం మహాసుఖము, పరం మహా ఆనందము కలగాలి, అందరికీ అందాలి అనేటువంటి సంకల్పాలను చేద్దాము. దీనితో 4 కళల పవరు మల్టీవర్స్లోకి చేరుకుంటుంది. మల్టీవర్స్ పరివర్తన అవుతుంది. మల్టీవర్స్ పరివర్తన అవ్వటము అంటే యూనివర్స్ పరివర్తన అవ్వటం, గెలాక్సీలు పరివర్తన అవ్వటం, గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి అనంత బ్రహ్మాండాలు పరివర్తన అవ్వటం, అనంత గెలాక్సీలు పరివర్తన అవ్వటం. మరి ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా కావాలి అంటే, మనము బేహద్ బాపూజీ దాదాజీ యొక్క మస్తకమణిగా కావాలి. మస్తకమణి అంటే దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి మనం బేహద్ పరం లైట్ పవర్ని తీసుకుంటూ తమ మస్తిష్కంలోకి పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ స్వరూపంగా, ఆత్మ లైట్ స్వరూపంగా అయిపోవటం. దాదాజీ యొక్క మస్తిష్కంలో ఏదైతే లైట్ వస్తూ ఉందో అది లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ నుండి మీకు లైటు, పవరు రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క కనెక్షన్ తోటి మీ మస్తకంలో పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ ఆత్మ స్వరూపంగా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు అటాచ్ చేసుకోవాలి.
మీ యొక్క పవర్ను ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. మీరు బేహద్దు పవర్ని ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. బేహద్దు శక్తులు మన యొక్క ఆత్మ లోపలికి వచ్చేస్తాయి. మన ఆత్మ యొక్క ఊర్జ యొక్క తేజస్సు చాలా జబర్దస్తుగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ఏదైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో ఆ సంకల్పం తోటి మీకు సిద్ధి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. సేవాదారి మా బేహద్దు విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలకి ప్రియస్మృతులు మరలా నమస్తే అంటూ రెండోసారి మరలా చెప్తూ ఉన్నారు. మీరిప్పుడు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ? మల్టీవర్స్లోకి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి, పవర్ హౌస్ నుండి, లైట్ హౌస్ నుండి మీరు పవర్ని తీసుకుంటూ మీ ఆత్మ బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడించుకుంటూ బేహద్దుకే బేహద్దు శక్తిని మీ ఆత్మ లోపలికి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. దీనితోటి మీ యొక్క ఊర్జ, మీ యొక్క తేజస్సు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సంకల్ప సిద్ధి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. యోగం చేయటంతో మీకు చాలా లాభం ఉంటుంది. ఎనర్జీ లభిస్తూ ఉంటుంది. పవరు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ నిస్సంకల్పంగా కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. అనేక మంది యొక్క కళ్యాణం చేసేటువంటి ఆత్మగా మీరు తయారైపోతారు. ఇప్పుడు బాపూజీ చెప్పిన విధంగా 5 సంకల్పాలు చేయండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి చేస్తే ఆ పవరు మల్టిపుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. మీరు చాలా చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. బేహద్దు పిల్లలు అంటే ఎవరు? చాలా చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎందుకంటే విశ్వ మహాపరివర్తన కాకముందే మీరు మీ అధికారాన్ని పొందారు. ఆ సమయంలో అందరూ మొత్తుకుంటూ ఉంటారు, మేమేం పొందలేకపోయాం, సమయం అయిపోయింది, పరివర్తన అవుతుంది, ఏమి కాలేకపోయాము అని. అయ్యో అయ్యో అంటారు వాళ్ళంతా. మీరును పానాతో సొప్పాలియ మేము పొందాం బాపు నుండి పొందాము. బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారులుగా అయ్యేటువంటి వరదానాన్ని కూడా మనం పొందాము. బాపు మనకు ఈ వరదానం ఇచ్చారు. దీనితో మనం ఎంత భాగ్యశాలి ఆత్మలమయ్యాం. సదా ఖుషీతోటి ఉంటూ ఉండండి. సదా ఈ యొక్క మస్తులో తిరుగుతూ ఉండండి. సంతోషంగా ఊగుతూ ఉండండి. ఉయ్యాల్లో, ఖుషి అనేటువంటి ఉయ్యాల్లో ఊగుతూ ఉండండి. బాపుతో కూడా మీరు భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా, మీరు భాగ్యవాన్ ఆత్మలుగా అవతరించారు. మీరు ఈ యొక్క ఇషారాని, సైగను అందరికీ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఏమని? భగవంతుడు భూమి మీద అవతరించాడు. ఆల్మైటీ అథారిటీ విశ్వ పరివర్తన చేయటానికి వచ్చారు. భగవంతుడు అవతరణ జరిగింది అని యథార్థం వైపుకు మీరు సైగ చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు ప్రాప్తిని పొందుతారు. ఇక యథార్థమైన తండ్రి వైపు మీ యొక్క ఇషారా, సైగా గుర్తించేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు అవుతారు. బాపు కూడా ఇదే ఇస్తూ ఉన్నారు. నేను అవతారాన్ని కాదు, నేను తండ్రిని, బేహద్దు బాపుని. మరి బాపుని ఇలా గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు, వారికి తప్పకుండా శక్తులు లభిస్తాయి. బాపు యొక్క అవతారము అప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అవతరణ అర్థమవుతుంది, అవతారం కాదు. బాపు అవతరణ జరిగింది. దివ్యమైన, అలౌకికమైన. ఇప్పుడు ఈ యొక్క భావనతోటి ఎవరైతే ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో, వస్తారో, వాళ్ళు బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందుతారు. అందరూ అయితే తయారైపోతూనే ఉన్నారు.
బాపు దగ్గరికి చాలా రకాల వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. డాక్టర్స్ గ్రూప్ వస్తూ ఉంటారు, మిలిటరీ గ్రూప్ వస్తూ ఉంటారు. మరి డాక్టర్స్ గ్రూపు మంచిది, ఆత్మిక డాక్టర్స్గా అయిపోయేవాళ్ళు మీరంతా. ఆత్మకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆత్మ కూడా స్వచ్ఛంగా అయిపోతుంది. వెంటనే మీరు అనుభవం కూడా చేసుకుంటారు. మీ అనుభవం ముందు అందరూ తల వంచుతారు. సైన్స్ యొక్క సాధనాలు ఈ శక్తి ముందు తలకాయ వంచాల్సిందే. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సైన్స్ వాళ్ళు కూడా విశ్వాసం కోల్పోయారు, వాళ్ళ చేత కావటం లేదు. ఎక్కడైతే సైలెన్స్ వాళ్ళ యొక్క కిరణాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయో అక్కడ సైన్స్ ఫెయిల్ అయినట్టే. వారికి అప్పుడు ఆధ్యాత్మికము సైలెన్స్ యొక్క వైపు దృష్టి వస్తూ ఉంటుంది. మీ యొక్క యాటమ్ నుండి వాళ్ళు యాటమ్ని తయారు చేశారు. అంటే పరం అణువులైనటువంటి మీరు, పరమాత్మలైన మీ నుండి సైన్స్ వాళ్ళు యాటమ్ను తయారు చేశారు. యాటమ్ అనగా పాయింట్ ఆఫ్ లైట్. ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో అది వాయుమండలంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా యాటమ్ వ్యాపిస్తూ ఉంది, మీరు కూడా ఆత్మిక శక్తిని పొంది అందరికీ కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందరి ఆత్మలకు చికిత్స చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఈశ్వరీయ చికిత్స, ఆధ్యాత్మిక చికిత్స, ఆత్మిక చికిత్స. ఇంకా ఆర్మీలాగా అయ్యి మీరు అటామిక్ బాంబును విసిరేయండి, అనగా ఆత్మిక బాంబు, పరమాత్మ బాంబు. దీనితోటి అందరి లోపల ఉన్నటువంటి క్రిములు, కీటకాలు, నెగిటివ్ అంతా కూడా సమాప్తమవుతుంది. బాంబు పేలినప్పుడు దానిలో ఉన్న పవరు, రేడియేషన్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఈ పరమాత్మ బాంబు, ఆత్మిక బాంబు తోటి నలువైపులా పరం లైట్, పరం ప్రకాశం, పరం శాంతి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. అందరిలో ఉన్న నెగిటివ్ సంకల్పాలు తొలగిపోతాయి. పాజిటివ్ పవరు తయారవుతుంది, నెగిటివ్ పవరు తొలగిపోతుంది. సైన్స్ వాళ్ళు ఏ అటామిక్ బాంబుని పేల్చిన నెగిటివ్ పవరే వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మీ దగ్గర పాజిటివ్ పవర్ ఉంది. నలుమూలలా ఈ పాజిటివ్ పవర్ తోటి, పరం ప్రకాశంతో అంధకారం సమసిపోతుంది, సమాప్తమవుతుంది. మీరందరూ కూడా మీ యొక్క పరం లైట్ కిరణాలతోటి అంధకారం కలిగినటువంటి సృష్టి పైన ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. నాలెడ్జ్ యొక్క లైటు, గుణాల యొక్క లైటు, శక్తుల యొక్క లైటు. ఈ యొక్క లైట్ హౌస్గా మీరు మైట్ హౌస్గా అయ్యి కార్యం చేయండి. ప్రత్యక్ష ఫలితం మీకు లభిస్తూ ఉంది. దీని గురించి ప్లాన్ తయారు చేయండి. దాని ముందు శక్తి అనేది ప్రత్యక్షం కావాలి. మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి ముందు సైన్స్ యొక్క శక్తి ఏమంతా గొప్పది కాదు. మీ యొక్క లైట్ హౌస్ యొక్క కార్యక్రమం పనిచేసినప్పుడు ప్రత్యక్ష ఫలితం అందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు సంకల్పం చేయటంతో అందరికీ చేరుతుంది. తర్వాత కాగితాల మీద వాళ్ళు రాస్తారు, ఎవరు ఈ సంకల్పం పంపించారు, ఈ వైబ్రేషన్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని. సంకల్ప సిద్ధి మీ లోపల కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే మా యొక్క దివ్య సందేశాలు మీరు వింటూ మీరు కూడా బేహద్ భాగ్యము పరివర్తనకు ముందే పొందాలి అని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం
ధన్యవాదాలు.